शुभ सकाळ पिलामाने तमे सब केमती अछ भल अछ अच्छा मु मध्य भल अछि पिलामाने तमे सब खाइकी आसीच अच्छा ठीक अछि पिलामाने आजी ताहाले आमे गोटे कविताटे पढ़िबा ठीक अछि तम ओडिया बहिर गोटे कविता पढ़िबा जहार ना होउची स्वाधीन देशर संतान आमे तार प्रथम पदटी पढ़िबा ठीक अछि पिलामाने देख आजी आमे जो पदटी पढ़िबा ताकू तो पढ़िबा ता पूर्वरु गोटे सुंदर चित्रटे अछि तम पई चित्रटी को भलो भाबे लक्ष्य कर एवं कुह कोन देखुछ ए चित्रटे प्रथमे मते कहिला देखी बाँ पटे तमे कोन देखुछ देखिला एठारे सब किए अछंती कहिला महात्मा गांधी अछंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस अछंती तांको भଳି आहुरी मध्य महापुरुष माने एठी अछंती नहीं दिने आम देश पराधीन थिला किंतु एही वीर संतान मानक त्याग जोगु आजी आमे एक स्वाधीन देश रे निश्वास नौचे हाँ ना नहीं पिला माने एही वीर पुरुष माने आमको एक मुक्त आकाश देइचंती हाँ ना नहीं अच्छा मझिरे देखिला कौन अछि हाँ आमर भारत मानचित्र अछि अच्छा डाहाण पाख पिक्चर टिके देखिला चित्र रे कौन सब देखुछ हाँ तुम परी छोट छोट पिल्ला सब अछंती सेमाने तांको हातरे बही धरिचंती टैबलेट धरिचंती एवं नुआ नुआ सब जिंस शिखुचंती तुमे केवल स्वाधीन देशर संतान नुह तुमे माने हेउच ए देशर भविष्यत तुमको पढ़ी शिखी देशको आहुरी आगुको नेबाको हेब हाँ ना नहीं ए चित्रटे तो देखिल पिला माने ए जो चित्र आमे जो देखिले आमे कोन ए चित्ररो आमे जानिले आमर जो गर्व अछि बा भल पाइबा अछि आम मनरे कहा पाई आम देश पाई जो अछि ताकू नहीं आज आमे एक सुंदर कविताटे पढ़िबा जार नाम कोन मु कहि सारिछि ना कोन स्वाधीन देशर संतान आमे पिला माने ताहाले चलो आमे कविताटी को सुनिबा पिला माने मन देई सुनिबो स्वाधीन देशर संतान आमे भारत आमर जन्म भूई हेरी बुली बड़ू ताहारी कोଳରେ तार नदी नद कानन छुई स्वाधीन देशर संतान आमे भारत आमर जन्म भूई हेरी बुली बड़ू ताहारी कोଳରେ तार नदी नद कानन छुई पिला माने कविताटी सुनिला भल लागिला अच्छा ताले आमे ए कविताटी आउ थरे गाइबा स्वर रे ठीक अछि स्वाधीन देशर संतान आमे भारत आमर जन्म भूई हेड़ी बुली बढू ताहरी कोଳରେ तार नद नदी कानन छुई आउ थरे बोलिबा पिला माने स्वाधीन देशर संतान आमे भारत आमर जन्म भूई खेड़ी बुली बढू ताहरी कोଳରେ तार नद नदी कानन छुई अच्छा पिला माने ताहले कविताटी तो सुनिल केमती लागिला भल लागिला ना अच्छा एबे तमे निजे गाइबो कविताटी अच्छा मो संगरे गाइबो ठीक अछि मो संगरे ताले गाओ स्वाधीन देशर संतान आमे भारत आमर जन्म भूई खेड़ी बुली बढू ताहारी कोଳରେ तार नद नदी कानन छुई स्वाधीन देशर संतान आमे भारत आमर जन्म भूई हेड़ी बुली बढू ताहारी कोଳରେ तार नदी नदी कानन छुई अच्छा पिला माने एबे तो कविताटी आमे गाइले ठीक अछि एबे चलो आमे से कविता रे थिबा केते गुडिए शब्द जहार अर्थ तुमको जणा नाही तार अर्थ टिके जानिबा कौन कौन से शब्द गुड़िक प्रथमे स्वाधीन स्वाधीन माने कौन
ଯେ ଅନ୍ୟର ଅଧୀନ ନୁହଁ। ଠିକ ଅଛି, ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଅଧୀନରେ ନଥାଏ, ଯିଏ ପରାଧୀନ ନୁହଁ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟି କଣ? ସ୍ୱାଧୀନ। ସନ୍ତାନ, ସନ୍ତାନ ମାନେ କଣ? ପିଲା ବା ଶିଶୁକୁ ଆମେ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଜନ୍ମଭୂଇଁ, ଜନ୍ମଭୂଇଁର ଅର୍ଥ କଣ? ଜନ୍ମ ହେବା ସ୍ଥାନ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ନଦ, ନଦର ଅର୍ଥ କଣ? ବଡ ନଦୀ, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ନଦୀର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ କହିଲ? ପାଣିର ଧାରା ବା ଜଳର ସ୍ରୋତକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ କହିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, କାନନ ମାନେ କଣ? ଜଙ୍ଗଲ। ହଁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ କାନନ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ମନେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ? ଏବେ ତମ ଖାତାରେ ବି ତମେ ଲେଖିଦିଅ, ଏଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡିକ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଚାଲ ସେଇ ଯୋଉ କବିତାଟି ଆମେ ପଢିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପଦ, ତାର ଆମେ ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ଆମେ। ହଁ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଦେଶ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପରାଧୀନ ଥିଲା। ହଁ ନା ନାହିଁ? ତମମାନେ ଜାଣିଛ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ତ ଯୋଉ ପରାଧୀନ ଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରାଧୀନ ହେଇକି ଅଛେ ନା, ଆମେ ଏବେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ଏବେ ଏମିତି ଏକ ଦେଶର ପିଲା ଯେଉଁଠି ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ପାଠ ପଢୁଛେ ଏବଂ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଗଢି ପାରୁଛେ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭାରତ ମାତାର ପୁଅ ଓ ଝିଅ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଛି କଣ ନା, ଭାରତ ଆମର ଜନ୍ମଭୂଇଁ। ଭାରତ ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଭୂଇଁ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ନା, ଜନ୍ମଭୂମି ବା ମାତୃଭୂମିର ସ୍ଥାନ କାହା ସହିତ ସମାନ? ମା ସହିତ ସମାନ। ଆମେ ଏଇ ଭାରତ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ, ଏଠାକାର ଆମେ ପାଣି ପିଉଛେ, ଏଠାକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଡ ହେଉଛେ। ତେଣୁ ଏହି ଦେଶ ସହିତ ଆମର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେଟା କଣ ଥିଲା? ଖେଳି ବୁଲି ବଢୁ ତାହାରି କୋଳରେ। ଖେଳି ବୁଲି ବଢୁ ତାହାରି କୋଳରେ। କଣ? କାହା କୋଳରେ ଆମେ ଖେଳି ବୁଲି ବଢୁ? ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମା ଯେମିତି କୋଳରେ ଧରିକି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଆମ ଦେଶ ରୂପକ ଆମର ମା ଜନ୍ମଭୂଇଁ ଆମକୁ ଠିକ ସେହିପରି ଆମକୁ ତା କୋଳରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଏହି ଦେଶର ମାଟି ଉପରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରୁଛୁ, ଖେଳୁଛୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବଡ ହେଉଛୁ। ଏଇ ମାଟି ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି। ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାପରଟି କଣ ଥିଲା? ତାର ନଦ ନଦୀ କାନନ ଛୁଇଁ। କଣ? ଆମେ ଯୋଉ ଦେଶରେ ରହୁଛୁ, ଆମ ଦେଶ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର। କଣ କଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଅଛି? ଯେମିତି ଆମେ କହିବା, ଆମର ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଏଠି ନଦୀ ଅଛି, ଯୋଉ ନଦୀର ପାଣିରେ ଆମେ ଖେଳୁଛୁ, ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲର ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏଇ ଦେଶ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି। ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ, ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ? ଏବେ ଚାଲ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି,
ତାର ଉତ୍ତର ତୁମମାନେ କହିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ କେଉଁ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁ ଦେଶର? ହଁ, ଆମେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମର ଜନ୍ମଭୂମିର ନାଁ କଣ? ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ ହେଉଛି ଭାରତ। ଆମେ କାହାର କୋଳରେ ଖେଳି ବୁଲି ବଢୁଛେ? ଆମେ ଆମର ମାତୃଭୂମି ଭାରତର କୋଳରେ ଖେଳି ବୁଲି ବଢୁଛେ। କବିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଛୁଇଁ ବଢୁଛେ? କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ? ହଁ, ଶେଷରେ ପଢିଲେ ନା, ଆମେ ଭାରତର ନଦ ନଦୀ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛୁଇଁ ବଡ ହେଉଛେ, ପଢୁଛେ। ସାବାସ୍, ତମେ ତ ବଢିଆରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କଣ ନା କାନନ। କାନନର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ କହିଲ ଦେଖି? ମନେ ପକାଅ। କାନନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଣ ବା ଜଙ୍ଗଲ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଆଉ କିଛି ତମ ପାଇଁ କାମ ଦିଆଯାଇଛି। କଣ କାମ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। କଣ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦେଖିଲ? ଦେଶ, ଦେଶର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କଣ? ବିଦେଶ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ସ୍ୱାଧୀନର ସେମିତି କଣ ହବ? ହଁ, ସାବାସ୍, ପରାଧୀନ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ଜନ୍ମର? ମରଣ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପର ପାଦ ପୂରଣ କର। ହେଲା, ଗୋଟିଏ ପାଦ ଅଛି, ତା ପର ପାଦଟି ପୂରଣ କରିବ। ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ଆମେ, ତା ପରଟା କଣ ଅଛି ଟିକେ ମନେ ପକେଇଲ? ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ଆମେ, ତା ପରଟା କଣ? ଭାରତ ଆମର ଜନମ ଭୂଇଁ। ଏଇଟା ଦେଖିଲ, ଖେଳି ବୁଲି ବଢୁ ତାହାରି କୋଳରେ, ତା ପର ପାଦଟି କଣ? ସାବାସ୍, ତାର ନଦ ନଦୀ କାନନ ଛୁଇଁ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ତମକୁ ତ ସବୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଘରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିକି ଆଣିଥିବ, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବି। କବିତାର ଭାବଧାରାକୁ ନେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ତମେ କିଛି ନଦୀ କରିବ, ପାହାଡ କରିବ, ଜଙ୍ଗଲ କରିବ ଏବଂ ଭାରତର ପତାକା ମଧ୍ୟ ଥିବ ସେଇ ଚିତ୍ରରେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତ ଆମେ ପଢିଲେ ନାଇଁ? ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ ଲେଖିଲା ନା? ଲେଖିଦେଲ? ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଆମେ କଣ ତାହେଲେ ପଢିଲେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା। ମନେ ପକେଇଲ କଣ ଆମେ ପଢିଲେ? ଆମେ ହଉଛୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଭାରତ ହଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଭୂଇଁ, ଯାହା କୋଳରେ ଆମେ ଚାଲି ବୁଲି ବଢି ଆମ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିଥାଉ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଏତିକିରୁ ଆମେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେଲେ। ଆଜିର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ ଘରେ ଲେଖିବ, ଲେଖିକି ଆର କ୍ଲାସରେ ଧରିକି ଆସିଥିବ। ମୁଁ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।